ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಂಬಾತ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. கிருஷ்ணன் இஷ்டு தேவரன்னு ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ, இவ்வளவு தூரம் தேவனை தேடிட்டு இருக்கேன். ஏன்பா இந்த துதிசங்கருடைய புஸ்தகத்தை வாசிச்சு பாருன்னு கொடுத்தான். துதிசங்கர் ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ನನಗೆ. ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, நீங்கெல்லாம் என்ன பண்றீங்க, மதம் மாற்றம் பண்ணுகிறீர்கள், என்னையும் மத மாற்றம் பண்ண போறியா, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಸ್ತುತಿಶಂಕರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ತುತಿಶಂಕರ್ வாழ்க்கையிலே வெறுப்படைந்து அவர் தற்கொலை செய்து கொள்ள போனார். ಈ ಸ್ತುತಿಶಂಕರ್ ಏನಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆ ಆಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಕಟವಾದ. ಯಾರಿಗೆ பிரகட்டவாகி எழுதினோம், நான் நினைக்கே சாக்கு. என்ன சொன்னார்? நான் உனக்கு போதும். 26 ವರ್ಷವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡೆ. ಇದು ಯಾರಪ್ಪ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಕ್ಕನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾನಂತೆ. ಯಾರದು? இவ்வளவு நாள் நான் தேவனை தேடிக்கொண்டிருந்தாலும் எனக்கு கிடைக்காத தேவன் இவன் முன்னாடி வந்து நின்று நான் உனக்கு போதும் சொல்றானா? இவர் யாரு? ஹலோ, ஹிந்துல 2 காரியங்கள் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ತವರು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, செத்து போனவங்க என்ன பண்றாங்க? திரும்ப பிறப்பாங்க. 1. அப்படி இல்லைன்னா பிசாசா இருப்பாங்க. 2. ಸೊ எங்களுக்கு ನಾವು ಸತ್ತವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೆವ್ವವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ, ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ದೆವ್ವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತಾನೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದ್ದಾನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡು, ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ, ಯೇಸುவை காண விரும்புகிறோம். ராய் ஹேசன் எழுதின வி வுட் லைக் டு see ஜீசஸ் என்ற புஸ்தகத்தினுடைய தமிழா வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். இதே போல் எழுதப்பட்டிருந்தது. அதை தான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். இந்த ஹோல் இதை சொல்றேன் கிளியரா. தேவன் ಮನಿದனை ಪಡೆದು ತೋಟದಲ್ಲಿ வைத்தார். ದೇವರು ಮಾನವನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದರು, தன்னுடைய அன்பையெல்லாம் அவனிடத்தில் காண்பித்தார். ஆனால் தேவனுடைய அன்பை மனிதன் எடுத்து ಮುಖத்திலே ಎರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂದಾರ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ತೆಗೆದು ದೇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋದರು. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, தேவனுடைய அன்பு சிறிதானதல்ல. அவர் தன்னுடைய குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯனுக்காಗಿ ಆತನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟನು. தன்னை வெறுத்து தள்ளின மனிதனுக்காக அவரை பலி கொடுத்தார். கல்வாரி சிலுவையிலே அவருடைய ரத்தத்தை தேவன் சிந்தினார். ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ஊனப்பட்டு 3ನೇ ದಿವಸ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು. அந்த இயேசு கிறிஸ்து மரித்து 3 நாள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்து வந்தார். ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಿರುವಾಗ, அதை ನಾನು ವಾಸಿಸಿಕೊಂಡು கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு தரிசனம் ಉಂಟಾனது. ನಾನು ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕೈಯಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಪಡೆದು ಆ ಕೈಯಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲ, நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை, அமர்ந்து வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கையிலே ஆணி அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் பொங்கி வழிவதையும் அந்த கை வேதனையில் துடிப்பதையும் நான் கண்டேன். I started to cry. ನಾನು ಅಳ ಆರಂಭಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, இந்த உலகத்தில் யாரும் என்னை அன்பு செய்யவில்லை. ஆனால் நான் கேட்காமல் எனக்காக மறித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அந்த அன்பு என் இதயத்தை ಉடைತது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು, என் இதயத்தை உடைத்தது. நான் அனாதை இல்லை, அன்பான தேவனுடைய அன்பு குமாரன்.
ನಾನು ಅನಾಥೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. பிரியமானவங்களே, இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் நாம் என்னவா இருக்கோம்? சேர்ந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் இன்றைக்கும் நாம் ஏன் பரிபூர்ண வாழ்க்கையை பெற முடியாமல் இருக்கின்றோம்? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. We were sinners, so we were separated from the Lord. இல்லையா? நாம் பாவிகளா இருந்தோம், தேவனிடத்திலிருந்து பிடிக்கப்பட்டிருந்தோம். ಪರಿಶುದ್ಧரை ಕಂಡೋம், ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನೋம். ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನು ಕಂಡೆವು, ನಾವು ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದೆವು. ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? பரிபூர்ணனை கண்ட பின்பும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணம் ஏன் வரவில்லை? Christianity starts with forgiveness. Do you know what? கிறிஸ்து நாம் மன்னிப்பதில் இருந்துதான் கிறிಸ್ತவம் ಆರಂಭಿக்கின்றது. ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ஆனால் வரும் பொழுது என்ன பண்றோம் தெரியுமா? மன்னிப்பதற்கு மறுக்கிறோம் அல்லது மறந்து விடுகிறோம். ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ಆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. அதுக்கு தான் பைபிள் எழுதியிருக்கு, சாத்தானுடைய குயுக்திகள் அறியாததல்லவே, ಸೈತಾನನ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ? ಆ ಸಹೋದರನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಕ್ಷಮಿಸಿ. ஃபர்ஸ்ட் மன்னிப்பதற்கு மறந்து விடுகிறோம் அல்லது மறுத்து விடுகிறோம். இரண்டாவது ப்ராப்ளம், மன்னிக்கிறத விட அவனை போட்டு பாத்துறானா. என்னங்க கிறிஸ்தவங்களுக்கு என்ன? கிறிஸ்தவங்களாம் கத்தியெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க, ஆனா கத்தி கத்தி ஜெபம் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு? ஆண்டவரே நீர் அடிக்கிற அடியில பார்க்கணும். எங்க அவன் ஏத்தாப்புல வந்து அவனை திட்டுற மாதிரி இங்க ஜெபம் நடந்துட்டு இருக்கும். ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ಏನು? ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿಲ್ಲ, மன்னிக்கவில்லை. இப்ப என்ன பண்றோம்? கெட்டதோட போராட ஆரம்பிக்கிறோம். We start to fight with evil. We start to fight with evil. நீங்கள் கெட்டதோட தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்கலாம், ஆனா அதோட போராட ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம செத்தோம். ஏன் தெரியுமா? evil boomerangs. Its nature is like that. ட்வின் டவர் அடிக்கிறியா? எதை கொண்டு போய் அடிச்சான்? பிளேனை கொண்டு போய் அடிச்சான். ட்வின் டவர் வித் பிளேன். The Afghanistan was destroyed with planes. ஆப்கானிஸ்தானை எதை வச்சு காலி பண்ணாங்க? அதே ஏரோப்ளேன்களை வச்சு தான் காலி பண்ணாங்க. நம்மளும் என்ன நினைக்கிறோம்? நானே ஒரு ஊழியக்காரனா இருந்து சொல்றேன், அடிச்சுட்டா நீ அவனை விட்டுறதா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அடிச்சுட்டா நீ நான் விட்டுறதா அப்படின்னா என்ன சொல்றது தெரியுமா? அவன் நீ அடிச்சுட்டு போயிட்டான், அவ்வளவு பெரிய ஆளா? ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೋದವನ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ಅವನಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡವನಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಲೋ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದ, ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಡೆದಾಡಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. இல்லைங்க, ரவுடிக்கு அடி வாங்கியே அவனுக்கு பழக்கம். போலீஸுக்குள்ள ஸ்டேஷன்ல போட்டு உதச்சா கூட அவனுக்கு வலிக்காது, அவன் அப்படி பழகினவன். அவனுக்கு கோவம் வந்து அடிச்சானா 32 போயிடும். யாருக்கு போவோம்? அவனுக்கு இல்லை, நமக்கு. ரைட்டா? அடி வாங்குங்களேன். அது எப்படி? ಅವನು ಹೊಡೆದ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳಿದನು, ಮತ್ತಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38-39. 38-39 ಹೋದ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಓದ್ರಿ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38-39. ಪಲ್ಲ ಕಡಿಸಿಟ್ಟೆ ಕೇಳ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಡುಕನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಡ. ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಬಲಗೆಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು. இங்க பாருங்க, பல்லுக்கு பல், கண்ணுக்கு கண் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே, அதை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள். ஒருவன் உங்களை வலது கண்ணத்தில் அடித்தால் இடது கண்ணத்தை காட்டுங்கள். ஆண்டவரே, அப்ப நான் யாரு? ஹலோ, சும்மா இரு, உன்னால முடியாது. ஆண்டவர் சொல்றது என்ன? யோபிட்ட என்ன சொல்றாரு? உன்னால முடியாது. ஏன் சொல்றாரு? ரவுடி வந்து என்னை அடிச்சுட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பா இதோட முடிஞ்சதுலப்பான்னு உட்காந்தேன்னா அவனை விட ஒரு பெரிய ரவுடி இருக்காங்க. யாரு? போலீஸ். அவன் பேச மாட்டான், டிம்பல் முடிஞ்சது. அடுத்த நாள் பேப்பர்ல பார்ப்பான், இவன் காணாம போயிட்டான் எங்க, ரைட்? ஆனா நமக்கு ஒரு பல்லு தான் போயிருக்கான், அவனுக்கு வாழ்க்கையே போயிருக்கு. ஏன்னா ஈவில் பூமராங்ஸ். கெட்டது என்ன பண்ணும்? கெட்டதையே திரும்ப கொடுக்கும். எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே அறுப்பீர்கள். எவன் விதைக்கிறானோ அவனே அறுப்பான். நீ விதைத்ததை காட்டிலும் பன்மடங்காய் இருப்பான். ತಿರುಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೆಟ್ಟದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಒಡೆದು ಹೋದಾನಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಯಾರೇ? ಪೊಲೀಸ್. ಅವನ ಬಂದೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಯಾವುದು ಬಿತ್ತಿಸ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಿ, ನಾನು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಅವನೇ ಕೊಯ್ಯುವನು. முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும். முற்பகல் செய்ய பண்ணா பின்னாடி பிற்பகல் என்ன பண்ணுதுனோ வளர்ந்துடும். அது மாதிரி தான். புரியுதா? ಥರ್ಡ್, ನೀ ವಿದಚ್ಚದೆ ಕಾಟಿಲ್ಲ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ஆனால் ಕೆಟ್ಟದು மட்டும் வேகமாக வளரும். ಕೆಟ್ಟದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ರಿ 100ರಷ್ಟಲ್ಲ 1000ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊರಗಿಂದ ತಗೊಂಡು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಈವಿಲ್. Don't fight with evil, because evil will swallow you. Evil உங்களை என்ன பண்ணிடும்? ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾಯ 6:12 ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆರೆಯಬೇಡ, ನಾವೇ ಹೇಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ பரலோகத்துக்கு போயிடுவோமா? ஆண்டவர் மன்னிக்க மாட்டார்ல. ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. ನಾವು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಾವು ಬಾಲ ಜನರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. சோதனையுள் எங்களை நடத்தாமல் என்ன பண்ணோம்? கேட்டிலிருந்து தீமையிலிருந்து எங்களை விலக்கி காத்தோம். ஹலோ, this is the prayer which we have to utter daily. ஒரே ஒரு பிரேயர் தான் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த ஒரே ஒரு பிரேயர்லையும் தீமையை கொண்டு வந்திருக்காரு. தீமையை கொண்டு வந்து என்ன சொல்றாரு? அதிலிருந்து விலக்கி காத்தவர்களும் யாருக்கு ஜெபம் பண்ணுமா? ஏன்னா உன்னால முடியாது. அதனால ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ஜெபம் செய். அதுதான் லூக்கா 6:28 சொன்னாரு. ಲೂಕಾ 6:28, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ.
அல்லேலூயா. அவர்களை என்ன பண்ணும்? மன்னியுங்கள், அவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள், அவர்களை அன்பு செய்யுங்கள். ஏன்? தீமையை நீ மேற்கொள்ள முடியாது. ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். நம்மளால தீமையை வெல்ல முடியாதுங்கிறதுக்கு இதையும் சொல்றேன். இந்த பைபிள்ல எதுக்குடா இதை எழுதி வச்சிருக்குன்னு நான் அடிக்கடி யோசிச்சிருக்கேன். மிகாவேல் என்ன பண்ணாராம்? மோசேயினுடைய சரீரத்தின் நிமித்தமாக சாத்தானோடு என்ன பண்றாரு? வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். மிகாவேல் யாரு? நம்ம பக்கத்து வீட்டு மைக்கேலா? இல்லங்க, ஆர்க்கியேஞ்சல். மிகாவேல் யாரு? வாரியர். Please read it in Revelation. பிரகடனைಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. He is the one who is going to lead the army behind Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் பின்பாக பரிசுத்தவான்களுடைய சேனையை அழைத்து கொண்டு போகிறது யாரு? இந்த மிகாவேல். இந்த மிகாவேல். ஆனா அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? சாத்தான்கிட்ட, தேவன் உன்னை கடிந்து கொள்வாரா? Let Lord rebuke you, not me. என்ன? ஆண்டவர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக, நான் இல்ல. ஒரு தேவதூதனை எத்தனை பேரை காலி பண்ண முடியும்? பைபிள் வாசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு சின்ன குயிஸ். 1,70,000 அவ்வளவுதான் இருந்தாங்க. அதனால அவன் தான் முடிஞ்சது. திரும்ப சொல்றேன், ஒரு தேவதூதன் வந்தா அடிக்கிறதுக்கு ஆளை பார்த்தா 1,70,000 பேர் தான் அடிச்சுட்டான். ஒரு நம்மளும் இருந்தோம்னா 1,71,000 இருப்போம். ஒரு ஏஞ்சல். ஆனால் ஏஞ்சல்களின் தலைவன் அவன் என்ன சொல்றான்? சாத்தானை பார்த்து என்ன சொல்றான்? கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாரா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உனக்கு எனக்கு என்னத்துக்கு? எனக்கு டைம் வரும். அப்ப ஏன் முன்னாடி யார் போயிட்டு இருப்பா? இயேசு கிறிஸ்து போயிட்டு இருப்பாரு. அவர் சுவாசத்தினால் அழித்து போடுவார். அல்லேலூயா. இதுதான் மேட்டர். ಸೊ ಕೇಡಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ರೌಡಿಯ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೌಡಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದವನು ಇವನನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದು ಜೀವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. Oh Christians, don't change your standard, because he will always gives the challenge to come. Okay, finally, so what do you want to do? ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? தீமையை எதிர்த்து நிற்காமல் என்ன பண்ணணும்? அடிச்சியா அடிச்சுட்டு போயிடான்னு சொல்லு. கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். நாங்களாம் காட்டுக்குள்ளேயும் ஊழியம் செய்யறவங்க, பிளஸிங் யூத் மிஷனரிஸ், ரைட்? காட்டு பண்ணியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிக் சரி, அது ஓடி வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சு வச்சுக்கோங்களேன். ஓடி வர்ற வேகத்தை பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் மாதிரி வரும். பண்ணி அப்படி வருமானு நினைக்காதீங்க, அப்படி வரும். இப்படித்தான் வரும். ಈ ಕಾಲ್ ಎರಡು ಹಿಂಗೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ನಿக்கு ಹೆಂಗ ಬಲ தெரியுமா? ಮೂಕಲ್. ಹಂದಿಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಡು ಹಂದಿಗೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மரத்து மேல உட்காந்துருப்போம். வந்து அப்படி தூக்கி விட்டுச்சுன்னா, ಬಾ 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 ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಎರಡಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ரைட்? உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? வா 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 நானும் என் தலையை காமிக்கிறேன்னா என்ன ஆகும்? தலை ரெண்டாயிரம். எனக்கு பலம் இங்க இல்ல, உள்ள இருக்கு. அல்லேலூயா. அதுக்கு தான் சொன்னா, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? அவனுக்கு நல்ல ஒரு டெக்னிக் வச்சிருப்பானுங்க. வா 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 வான்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போயிடும். யாரு? வேட்டைக்காரன் வா 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 வான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவான்? தள்ளி போயிடுவான். இங்க என்ன இருக்கும்? மரம் இருக்கும். மரத்துல போய் அடிச்சு டொமால் விழுந்து கிடக்கும். இவன் தூக்கிட்டு போயிடுவான். கிறிஸ்தவர்களே, நமக்கு பின்பாக என்ன இருக்கிறது? கல்வாரி சிலுவை. இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் சிதறண்டு போவான்.
வா வா வான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடணும், முடிஞ்சது. மை காட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அல்லேலூயா. தோத்து போக மாட்டோம், தோத்து போக மாட்டோம். அவன் தோத்து நாளைக்கு என்னைய மாதிரி வந்து நின்றுவான். அல்லேலூயா. அந்த கல்வாரி சிலுவையில் தான் எனக்கு விடுதலை கிடைத்தது. அதனால நாளையில இருந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, வீட்டில் அப்படி இருக்கக்கூடாது. நோ ரிவெஞ்ச் கிடையாது. கோவப்பட்டா நாளைக்கு என்ன பண்ண, ஒய்ஃப் பார்த்தே சொல்லுங்க, கர்த்தர் உன்னை மேன்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாரா. சமாதானத்தோட போக கிடப்பா கர்த்தருடைய நாமத்திலே. ஹல்லேலூயா. அப்போ ஓவரா கோவம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம், உடனே என்ன பண்ணோம், மே காட் bless you with all kinds of blessing. பல்லெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஜெபம் பண்ணிடக்கூடாது. அதை எப்படி சொல்லக்கூடாது, மே காட் bless you with all kinds of blessing. அதுவும் சொல்லிடக்கூடாது. திரும்பிடும். ஹலோ, திரும்பிடும். ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு, வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சவங்க என்ன பண்ண, சமாதானம் என்று சொல். பாத்திரம் இல்லாமல் இருக்குமானால் அந்த சமாதானம் என்ன வந்துடும், திரும்பிடும், நமக்கு வந்துடும். அல்லேலூயா. ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಅದು ಪಾತ್ರವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ನಿನಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೈದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಬೈತಾ ತಿರುಗಿ ಬಂದರೆ ಅಸಹ್ಯ ನಮಗೆ. ಲವ್ 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 ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಟರ್ನಲ್ ವೆಪನ್. எல்லாம் அழிந்து போகும், அன்போ நிலைத்து நிற்கும். நாம் தீமை செய்வதற்கு பிறந்தவர்கள் அல்ல, அன்பினால் தீமையையும் அணைத்து காலில் மிதிப்பதற்கு பிறந்தவர்கள். அல்லேலூயா. ஹலோ, நான் சொல்றேங்க, ஒரு டம்ளர் தண்ணியை கொடுத்தேன்னா அவன் தலையில என்ன வைக்கிற மாதிரியா, கொல்லி வைக்கிற மாதிரி. கரெக்டா தமிழ்ல சொன்னான். ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗೆ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ ನೀರು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಡುವುದಂಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಇಡುವುದಂಗೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, தானே நம்ம கால் தடக்க பிடித்தான். இந்த உலகத்தில் தீமையை அழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வெப்பன் உண்டு, அது அன்பு மாத்திரமே. சரி, இந்த அன்பு இருந்தால் வம்பே கிடையாது, சம்பிருத்தி இருக்கு. அல்லேலூயா. தமிழ்ல கரெக்டா வருது, கன்னடத்துல வருமானு தெரியல. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா. இப்ப கர்த்தர் உங்களை அழிக்கணுமா, சம்பிருத்தியை கொடுக்கணுமா? கடைசியில் கேட்கிறேன். நீங்க திருடனா இருந்தா அடிதான் வரும், திருடனா இருந்தா அடிதான் வரும். ஜீவனை பெறுவதற்கும் அதை சம்பிருத்தியாக பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் ದೇವನ್ ಉಂಗಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರೆ. அல்லேலೂಯಾ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಕೂಗಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎದುರ್ಕಡೆ ಸೌಂಡೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಿಷನರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಎದ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಕೂಗಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇವರ ವಯಸ್ಸು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು. ಎವಳೋ ಒಬ್ಬಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾ? ಇವರು ಕೂಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಹತ್ತಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಏನು, ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವರು, ಇವತ್ತು ಏನು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಿಷನರಿ ವೈಫ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಏನ್ರಿ ಅಕ್ಕವ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓ ಅದುವಾ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋರಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கக்கூடாது, மற்றவங்க சண்டையான்னு கேட்கும்போது இல்லைங்க, அவருடைய மனஸ்தாபத்தை அவர் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அல்லேலூயா. நிஜ கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருப்போம். தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபம். எஸ், இனிமே என்ன பண்ணணும், தீமையை என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை ஆண்டவரே என்ன பண்ணல, அழிக்கலை, பிரித்து வைத்திருக்கிறார். எஸ், சொல்லுங்க. எஸ்.
ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹಾಡುಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. பாட்டு பாடுகிறவர்கள் வந்துள்ளார். ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் பாட வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறார். அதனால் நாம் ஜெபித்து முடித்த பின்பு நாம் அதை கேட்டு. So now I want to tell you, is there any kind of evil in your heart? Check it out.